भगवान ने खूब सुंदर दिव्य श्रृंगार करी अने माताजी ज्यां आंगળી पकड़ीने अने महल थी बहार निकळवा लाग्या तो चालता चालता कन्हैया नाचवा लाग्यो। आ 3 वर्षे हजी थया नथी अने ए नाचवा लागे छे। कन्हैया तने नाचता कोने शीखवाड्यो? मां मने नाचता आवरे, आ जीव ने 84 लाख बार नचाबवा वाळो हूँ अने मने नाचता न आवरे। कन्हैया ठूम ठूम करीने नाचवा लाग्या छे। तुलसी कोई कविनी सुंदर छंद छे, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश सहु जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद अवेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास कहे, पचिहारी को पुनि पार न पावे, ताही अहीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। भगवान नाच नाचे छे। कोई एक आईने कही दे त्याथी निकलता निकलता जशोदाजी नागरामां આગળથી निकलता निकलता कि आजे मारा घरे तो ताजा ताजा माखन बनाईए छीए, कोईने खावानी इच्छा होय तो आई जाए। जय हो। भगवान त्या पहुंची जाए, काकी थोड़ू माखन तो आपो। काकी विचार करे जो माखन आपू तो आ तरत ज जतो रहेशे, तरत ज हालत जतो रहेशे माखन खाईने। એટલે એક મટકી લાવે છે એમાં 1000 કીડી છે, 1000 કીડી। કનૈયા આમાંથી તું કીડી વેની આપે ને તો તને 50 ગ્રામ માખન આપું। 50 ગ્રામ માખન માટે કનૈયા આખા માટકામાંથી 1000 કીડી વીને છે। माताओं बहनों ने एवो भाव नहीं कि आने हैरान करवू छे, पण भाव ए छे कि आ बहाने ठाकुर जी मारा घरे थोड़ी बधारे वार रोकाय। जेने गोविंद साथे लगनी लागी गई छे ने तेने बीजे क्याय मन नहीं लागतु। एक भजन गाऊं छू, पछी संतोना आशीर्वाद लईशुं। तत्पश्चात मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, लगी श्याम से प्रीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने क्या जाने क्या जाने क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम से प्रीत दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने क्या जाने क्या जाने हो क्या जाने। मुझे लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम से प्रीत दुनिया क्या जाने। जेने कन्हैया साथे लगनी लागी छे, प्रीत लागी छे, तेने दुनियानी एक कोई संतोनो स्वभाव होय छे, वैष्णवोनो स्वभाव होय छे कि कोई पण रीते संतोना संगमां रहेवुं अने भगवानना सानिध्यमां रहेवुं। कोई पण बहानाथी भजन करवानो मौको मने मळी जाय, आ संतोनो सहज स्वभाव होय छे। भगवान एक दिवस रमता रमता आजे ब्रह्मांड घाट पर गया छे अने भगवान ब्रजरज सेवन करे छे। बधा मित्रों कहे छे कन्हैया आ तू माटी खाए छे, तारा माताना पिताना घरमां कई खावानुं ओछुं छे के माटी खाए छे? कन्हैया कहे छे ना रे ना, हूँ तो माटी कोई दाड़े खातो नथी, रोज खाए छे। हूँ तो कोई दाड़े माटी खातो ज नथी। तो आ मोढामां छे ए शुं छे? साकर छे? बोले तो ये तो ब्रजरज छे। रमन रेत लेट्यो नहीं कियो न जमुना पान, रे मन तू समझो नहीं ब्रज के तत्व महान। मोटा मोटा राजघराना लोको आवीने आजे पण ब्रह्मांड घाट में रमन रेती में आरोटे छे, माटीना घर बनावे छे। काका याद छे ना? हजी तो 4-5 महीना ज थया छे। आमां हता केटलाय लोको हता, काका हता, बीजा कोण हता? हमना गुरु पूनम पछी अमे गया था हरिद्वार, आ संध्याबेन हता।
ખાસા. તો ભગવાન માટી ખાય છે. બલરામજી અને ગ્વાલ બાલ સાથે આવીને અને માતા જશોદાને કહે છે, મૈયા તેરે લાલા ને માટી ખાઈ, જશોદા સુનો માઈ, તેરી લાલા ને માટી ખાઈ, જશોદા સુન માઈ. માં, આ તારા લાડલા કન્હૈયા આજે તો માટી ખાવા ઉપર ઉતરી ગયો. લાલા તું માટી ખાય છે? ના મૈયા ના, ના નથી ખાતો. ના ના, તમે માનો કે સાક્ષાત હરિશ્ચંદ્ર ત્યારે પ્રવચન કરી રહ્યા છે. ના, જૂઠું બોલે છે. ના ના, હું કદી જૂઠું બોલતો જ નથી, હું તો સત્ય સ્વરૂપ છું, હું જૂઠું બોલું? માટી નથી ખાધું? ના. માં, તને વિશ્વાસ ન હોય તો મારું મોઢું જોવું છે? મધુમંગલ કહે કે મોઢામાં છે કે અંદર ઉતરી ગયા? બલરામજી કહે છે હા હા માં, આને માટી ખાધું જ છે. ભગવાન થોડા સરકી ગયા બલરામજી પાસે. મેં તો ખાલી માટી ખાધું છે તો પછીની વાત છે, પણ તમે ભાંગા રોગીને આવ્યા છો ને, ભાંગનો ગોળો ખાઈ ગયા છો. હમણાં માતાને કહું છું, માતાજી આ પોતાના બચાવ માટે કંઈ કરવું પડે ને. માં, માટી તો મેં ખાધું જ નથી, પણ મોટા ભાઈ છે ને એ ભાંગનો ગોળો ખાઈ ગયો છે એટલે જેમ તેમ બોલે છે. બલરામજી કહે છે માં, એને માટી ખાધું કે નથી મેં જોયા નથી, આ તો બધા વાતો કરે છે. શ્રીમાનજી છૂટી ગયા, પણ માતાજીનો મગજ ગરમ કે જો આજે છોડી દઉં તો કાલે પાછો ફરીથી ભૂલ કરે, કાન પકડી લે. સુખદેવજી કહે પરીક્ષિત જરા આ સ્વરૂપ તો દેખો. क्षणवार માટે જેના એક ઝલક આવી જાય એના માટે યોગીઓ વર્ષો સુધી યોગ કરે તો પણ જેના ધ્યાનમાં આવે. અને એવા પરમાત્મા ને જશોદા માતા કાન પકડીને ઉભા રાખ્યા છે. બંધન પ્રેમ જગત में न्यारो, या में परमेश्वर બંધ જા. ભગવાન કહે છે મેં માટી નથી ખાધું. લાલા આજે તને છોડીશ નહીં, મોઢું બતાય. મુખડામાં જોયું તારું, સર્વ જગત થયું ખારું, મન મારું રહ્યું ન્યારું રે, મોહન પ્યારે મુખડાની માયા લાગી રે. મુખમાં જોયું તો સંપૂર્ણ સમિષ્ટિના દર્શન મુખમાં થાય છે. 14 બ્રહ્મા સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડના દર્શન, બ્રહ્માંડમાં 14 લોકના દર્શન, એમાં નવખંડના દર્શન, એમાં ભારત વર્ષના દર્શન, અને એના અંદર મોઢામાં જ બધું દેખાય છે. અને ભારત વર્ષમાં ઉત્તર પ્રદેશમાં ગોકુલ, અને ગોકુલમાં નંદજીનો ચૌક 84 કોષના, અને એ 84 દરવાજા વાળા મહલ, અને એ મહલમાં આ કૃષ્ણ ભગવાન પોતે માટી ખાઈને અને માતા જશોદા હાથમાં લાકડી લઈને ઊભા છે. આ બધું જોવામાં આવે છે. મૈયા કહે છે કન્હૈયા તારામાં મુખમાં શું દેખાઈ પડે છે? કન્હૈયા વિચાર કરવા લાગ્યા, જો મારી માતા આજથી મને ભગવાન માની લેશે તો મને દૂધ નહીં પીવરાવે, માખણ નહીં ખવડાવે, પછી કવાટમાં બંધ કરી દેશે. 2 દાના સાંકળિયા, 1 તુલસીના પાના અને આવરી ગ્લાસમાં 2 ચમચી દૂધ ધરી દેશે. કહે છે હે ભગવાન તમે આજ ખાજો, હું રિસેપ્શનમાં જઈને આવું છું ચકાચકા રોગીને. બોલો શ્યાવર રામચંદ્ર. અને જ્યાં માખણ માટે દહીં બલોબા જાય ત્યાં તો કન્હૈયો જાગી ગયો. રાત્રે ગઈકાલે શણગાર કર્યા ને એમાં કાજર ને એ બધું કર્યું હતું, અને સવારમાં જાગતા અને બાજુમાં માને ન જોઈને કન્હૈયા રડવા લાગ્યો. કન્હૈયા રડે છે, માં ગૌશાલામાંથી આવાજ છે, લાલા હું અહીં છું. ત્યાં તો રોતા રોતા અને બાળક રડે ને એટલે આમ કરે, અને જ્યારે આમ કરે એટલે કાજર મેસ છે ને એ આંખમાં લાગે, આખું આંખ ભરાઈ જાય, જગન્નાથ ભગવાન જેવા લાગવા લાગે. અને કન્હૈયા જઈને માની સાડી પકડીને કહે છે માં મને માખણ આપો. લાલા હવે તું મોટો થઈ ગયો બેટા, 3.5 વર્ષનો થયો, તું મોઢું ધો, દાંતન કર, નહાઈ લે, ભગવાનને પ્રણામ કર, જય જય કર, અને પછી તને માખણ આપું. लेकिन कन्हैया तो आज मचक गए.
મને અત્યારે અભિષી વખત માખણ જોઈએ. માતાજી કહે કે આ તો હઠ કરે ત્યારે માનતો નથી. માતાજી કહે છે જો સામે મટકી છે ને એમાં ગઈકાલના માખણ છે. માં હું બાસી ખાઉં? બાસી માખણ મારે નથી જોઈતું, મને તો તાજા તાજા આપો. ભગવાન ને માખણ નથી ખાવું, પણ ભગવાનને ભક્તોના હૃદયમાં પ્રેમ જાગૃત કરવી છે. અને જે એક વખત ભગવાનના થઈ જાય, ભગવાન એની તમામ પ્રકારના દુર્ગુણો દૂર કરીને એને પોતાનું બનાવે, એટલે તમામ જવાબદારી પોતાના માથે લઈ લે. જશોદાજી કહે છે બેટા માખણ બનાવવામાં ટાઈમ લાગે, એમને માખણ નથી બનતું. અહીંયા ઘણી બધી માતાઓ બેઠા છે, પણ બધાને દહીંમાંથી માખણ કાઢતા ન આવડે. હા, બધાને ન આવડે. અમુકને આવડે, અમુકને ન આવડે. અમુક પાડોશીને બોલાવી લાવે, જરા બેન જુઓ ને અમારે તો આવતું જ નથી. ક્યાંથી આવે? બધાને ન આવડે. આ એક કળા છે. જશોદાજી કહે છે લાલા થોડી વાર ઊભો રહે. એટલામાં જશોદા મૈયા ધ્યાન ભંગ કરવા માટે કહે છે લાલા જો તો ખરો આકાશમાં ચંદ્રમા કેવું દેખાય છે? એ તારો મામો થાય, એ તારા મામા છે. કન્હૈયા કહે છે માખણ ને હવે એક બાજુ મૂક, મને ચંદા મામાને બોલાવી દે. चंदा मामा दूर के पुआ पकावे पूर के, आप खाए थाली में मुन्ना को दे प्याली में, प्याली गया फूट मुन्ना गया फूटी. मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मैया मोरे બસ મને હવે ચંદા મામાને બોલાવો, મારે એમના હંગાત જ રમવું છે. માં કહે કે આ જે પકડે છે છોડતો નથી. ભગવાનનો ભાવ છે કે કેમે કરીને મારી માનું જે મન છે એ મારામાં જ રહે. કારણ કે જ્યાં સુધી મન પરમાત્મામાં ન લાગે ત્યાં સુધી જીવની મુક્તિ થતી નથી. એટલે ભગવાન મન પોતાના તરફ વારવા માટે માં સાથે લીલાઓ કરે છે. मैया मोहे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, मैया मोहे चंद्र खिलौना लई. મને ચંદ્રમા આપો. હવે ચંદ્રમા ક્યાં હાથથી તોડીને લાવવાની વસ્તુ છે? મૈયા પરાતમાં પાણી લાવે છે, કથરોટમાં તાસમાં, અને એમાં ચંદ્રમાનો પડછાયો. મૈયા કહે છે કે લે લાલા આ મામાને પકડી લે. અને કન્હૈયા જ્યાં ચંદા મામાને પાણીમાં પકડવા ગયો, પાણી ડોળાઈ ગયું અને ચંદા મામા ગાયબ થઈ ગયા. માં ચંદા મામા તો પાણીમાં ડૂબી ગયા. કન્હૈયા કહે મામા તો ગયા, હવે રોવે છે કે મને તો ગમે તે રીતે મામા લઈ આપ. કન્હૈયા તું ચૂપ રહે ને તો તારું લગ્ન કરાવી દઉં, તને બહુ લાવી દઉં. नव किसले दल से कोमल तर बहु तुम्हारी घर आएगी. उस विवाह उत्सव के बाद उत्सुक होकर शिशु ने पूछा माँ क्या होगा उसके बाद. હવે તારા માટે હું બહુ લાવી દઉં. કન્હૈયા કે માખને નથી જોઈતું, અને હવે ચંદા મામા એ ગયા જ્યાં જવું તું ત્યાં, હવે તો મને તું બહુ લઈ આપ. લાલા તું હજી નાનો છે, બહુ તો બહુ મોટી આવે, તું અત્યારે હાંચવી નહીં શકે તારી બહુને, એટલે તું મોટો થઈશ પછી ના. માં મને આવરી મોટી બહુ નહીં જોઈએ, તો કેવરી બહુ જોઈએ? કે મારે નાની બહુ જોઈએ, પણ કેવરી નાની? કન્હૈયા કહે કે હું ખિસ્સામાં મૂકીને ગાય ચારવા જાઉં ને એવરી નાની મને બહુ લઈ આપ. માતાજી કહે તો તું હોધીને લઈ આ. અત્યારે તો બધા હોધીને જાતે લાવે છે. મા બાપનું તો ક્યાં પસંદ આવે છે અત્યારના છોકરા છોકરીને? હા, મા બાપ નક્કી કરીને આવે, છોકરા છોકરી કહે મને નથી ગમતું, અને જાતે જઈને ગમે તે નક્કી કરી આવે ને 1.5 વર્ષ પછી છૂટાછેડા કરાવે. હા, શું થયું? ત્યારે મને ખબર ન હોતી કે આવા નીકળશે. તો ખબર રાખવી જોઈતું હતું ને. એ વખત તો તમે કોઈનું હંભરવા તૈયાર જ નતા. કન્હૈયા કહે કે મારે તો હવે, કન્હૈયા કહે છે કે કઈ વાંધો નહીં, લગ્ન તું પછી કરાવજે, પણ મને માખણ આપ. કન્હૈયા તું જો બહુ હઠ કરીશ ને તો હું તારી માં નહીં અને તું મારો દીકરો નહીં. કન્હૈયા કહે તું મને શું ધમકી આપતી હતી?
હું તને કહું છું, જો તું મને માખણ નહીં આપ, ચંદા મામા નહીં આપ, મને તું બહુ નહીં લઈ આપ, તો હું જ આખા ગામમાં જઈને કહી આવું છું કે હું જશોદાનો દીકરો નહીં, હું તો નંદ બાવાનો દીકરો છું. અને જ્યાં આટલું બોલ્યા કન્હૈયા, ત્યાં તો દોડીને જશોદા મૈયા જાય છે, બેટા તું તો મારો જ દીકરો છે, તું મારા સિવાય કોઈનો દીકરો નથી, તારામાં મારા સિવાય કોઈનો ભાગ નથી. ભગવાન આ રીતે જશોદા માતાનું મન પોતાનામાં પીરોવીને અને એમને મુક્તિ આપવા માંગે છે. અનેક પ્રકારની ભગવાનની બાલલીલા છે. એક દિવસ માતાજી ઘરમાં દૂધ ગરમ કરે છે અને લાલા ખોડામાં રડે છે, રમે છે, અને ભગવાને દૂધમાં ઉભરો લાવી દીધો અને માતાજી કન્હૈયાને ખોરામાંથી ઉતારીને નીચે મૂકીને અને દૂધ સાચવવા ગયા. એટલામાં કન્હૈયાને ગુસ્સો આવ્યો, મારા કરતા આ દૂધનું મહત્વ રાખે છે. ઘણા સિદ્ધ સંતો ના કેટલાય મારા તૂટી ગયા ને કેટલી આસનો ઘસાઈ ગઈ, પણ હું એને સ્વપ્નમાં દર્શન આપતો નથી અને આના ખોરામાં રડું છું, તો રમું છું, તો મને ઉતારીને અને દૂધનું પદાર્થનો મહત્વ આપે છે. જેના જીવનમાં પદાર્થનું મહત્વ છે એના જીવનમાં પરમાત્મા નથી રહેતા, અને જેના જીવનમાં પરમાત્મા છે એના જીવનમાં પદાર્થનું મહત્વ હોતું જ નથી. મારી માની અવગતિ થશે, એ પરમાત્માને છોડીને પદાર્થમાં મન લગાવે છે. ભગવાને ત્યાં તરત ને તરત એક પથ્થર ઉઠાવે છે અને એ પથ્થર લઈને 40 કિલો દૂધના દહીં જમાવે એવા મટકા વડ સાસુના ટાઈમ ના હતા. કન્હૈયાને ગુસ્સો આવ્યો અને દાંત ઘસીને જોરથી અને પથ્થર ઉઠાવીને જોરથી મારે છે અને મટકાને ટુકડે ટુકડા કરી નાખ્યા. માને ખબર પડી કે આ શેનો અવાજ છે, દોડીને આયા. કન્હૈયા આ શું કરી? કઈ વાંધો નહીં, દીકરો છે ને ભૂલ કરે, જવા દે, નાનો છોકરો છે. પણ પછી પાછું માને યાદ આવ્યું કે જો આવી રીતે ભૂલ માફ કરતી રહીશ તો આ બહુ બગડી જશે. એ પકડી લીધા. તું માખણ ચોરી કરતે વખતે ખાંડની ઉપર ઊભો રહે છે ને, અને તારા ઉપર એક ને બીજા ત્રીજા એમ કરીને તું માખણ ચોરી કરે છે ને, આજે આ ખાંડની સાથે જ તને બાંધું. એક ભોજપુરી ભજન છે, जसोदा बन्हले बाटे मोहन के वो खलिया में, प्रेम के रसरिया में ना. जसोदा बन्हले बाटे मोहन के वो खलिया में, प्रेम के रसरिया में ना. यशोदाजी કહે કે તને હમણાં જ બાંધી નાખું. જશોદાજી દોરડી લઈને જાય, પણ જ્યાં ભગવાનને બાંધવા જાય તો બે આંગળી ઓછું પડે. પહેલા તો હાથમાં જ નતા આવતા. આય તને દંડ નહીં કરીશ, તને તો ઘોડામાં બેહાડીને આરતી ઉતારીશ. ભગવાન ફસાઈ ગયા. જશોદાજી કહે આજે તને નહીં છોડું. બાંધવા જાય પણ બે આંગળ ઓછું પડે. આનું નામ છે માયા. ગમે એટલું ભેગું કરો પણ એક બે બાદ તો ખૂટે ને ખૂટે. જીવનમાં કંઈક ને કંઈક તો ખૂટે, કદી પૂરું થાય નહીં. આનું નામ છે માયા. અને જ્યાં માયા છે તે માયા ભગવાનને ન બાંધી શકે. માયા જીભ બંધાય માયામાં, ભગવાન તો માયાથી છોડાવવાનું કામ કરે છે. જશોદાજી બાંધવા જાય, કન્હૈયા બંધાતો નથી, થર ધ્રુજે છે. સુખદેવજી કહે જરા એક દર્શન કર લો આંખ બંધ કરકે પરીક્ષિત. પછી ભગવાન વિચાર કરવા લાગ્યા, મારી માં બહુ હેરાન થાય છે અને માને દુઃખ થાય તો દીકરાને પાપ લાગે. હવે આ રશી કોણ છે, આ ખાંડની કોણ છે, એ બધું જાણવાની જરૂર છે. કશ્યપ મહારાજ પોતે ખાંડની બનીને આવ્યા છે અને અદિતિ માતા છે એ પોતે રસ્સી દોરડી બની છે. અને એટલા માટે ખૂટે છે કે અદિતિ માતા એમ વિચાર કરે છે કે આ કન્હૈયો મારો બામન છે, આને બંધન ન હોવું જોઈએ. આ માતૃત્વ ભાવ, વાત્સલ્ય ભાવ છે. ભગવાન ખાંટનીમાં જાની જોઈને બધાયા. હવે કમર સાથે દોરડી લઈને અને ખાંટનીમાં બાંધી દીધું. ભગવાન જાય ક્યાં? માતા વિચાર કરવા લાગ્યા કે હવે આ રમે એ બરોબર છે, ત્યાં સુધી હું ઘરનું બધું કામ આટોપી લઉં. જ્યાં ઘરમાં ગયા ભગવાનને તો આજે બીજું કંઈ કરવું હતું. ભગવાન ખાંડની ઘેરતા ગયા અને યમલાર્જુનના બે વૃક્ષ છે, અશોકના બે વૃક્ષ છે, બંનેની વચ્ચેમાં ગયા અને ખાંડની ભરાઈ દીધું. જોરથી ખેંચ્યું એટલે એ વૃક્ષ
જોરથી ધરામથી અવાજ થયો, વૃક્ષો ઉખડી ગયા અને એમાંથી બે પુરુષ પેદા થયા. તમે કોણ? કહે હું કુબેર ભંડારીનો દીકરો. કુબેરનો દીકરો. તો તમારી યાદ હશા? બોલે હા, નારદ એક વખત અમારા ઘરે આવેલા ને અમે પગે લાગ્યા નહીં, સન્માન ન કર્યો, નારદે સાપ આપી દીધું. હે બેવકૂફ, તું સંત કા અપમાન કરતે હો, જા જડ વૃક્ષ થઈ જા. એટલે હું વૃક્ષ થઈ ગયો. પછી નારદજીને પ્રાર્થના કરી. પછી નારદ બાબાએ મને કીધું, બેટા ચિંતા કરીશ નહીં, આ તો સાધુ સાપ આપી દે પણ મુક્તિ પણ બતાવી દે. કે એક કામ કરો, જ્યારે કૃષ્ણ ભગવાનના સ્પર્શ થશે ત્યારે તારો ઉદ્ધાર થઈ જશે. ભગવાને યમરાજુનનો ઉદ્ધાર કર્યો અને પછી તો આખા ગામની બહેનો ભેગી થઈ છે. જશોદા, તને ખબર નથી પડતી, આ આટલી ઉંમરે તને દીકરો થયો, તું જરાય ભાન રાખતી નથી, જ્યાં ત્યાં છોડી દે છે. હમણાં દીકરાને કંઈ થઈ જાત તો આખા ગામના લોકો ઠપકો આપે. કન્હૈયા કહે, મૈયા હવે બાંધીશ મને? કે ના, હવે તને નહીં બાંધું, આ આખા ગામની તારી બાજુ છે. ઠપકો આપે છે ને તારી બાજુ થઈ જાય છે. આ છે કન્હૈયાની માયા. માયા રાખવી પરસે ભજનમાં. મીટિંગ કરી આખા ગામની કે અહીંયા આવીને બધા હેરાન કરે છે અમારા કન્હૈયાને, અને મારું તો જીવન છે તત સુખે સુખિત્વમ. हम राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है, इधर भी वाह वाह है उधर भी वाह वाह है. મને સુખ એમાં છે જેમાં મારો કન્હૈયો રાજી રહે. ગામ છોડવું પડે, ઘર છોડવું પડે તો બધું છોડવા તૈયાર છું, પણ મારા લાલાને કોઈ દુઃખ આપે એ મને ન પોહાય. આનું નામ છે પ્રેમ. તત સુખે સુખિત્વમ. મને મારું સુખ નથી જોઈતું, સામે વાળો કેમ કરીને સુખ રહે, આ સાચો પ્રેમ છે. બસ ગોપીઓએ નક્કી કર્યું કે કન્હૈયા મને છોડીને ગયા, 7 જ કિલોમીટર ને દિવસમાં 4 વખત જાય ને આવે, પણ એકે વખત ગોપીઓ જાય નહીં. કેમ? કન્હૈયાને જો હું જાઉં ને ડિસ્ટર્બ થાય, મારા લીખે દુખી થાય, તો પછી અમે પ્રેમી કેવા કહેવાઈએ? મારો આચરણ એવો હોવો જોઈએ કે જેનાથી તમે સામેવાળો ખુશ રહે. અયોધ્યાવાસીઓ ભગવાનની પાછળ પાછળ ગયા જંગલ જવા માટે, પણ ભગવાન જ્યારે તમસા નદી કિનારે મૂકીને અને શ્રૃંગવેરપુર જતા રહ્યા, પછી કોઈ ભગવાનના પાછળ ન ગયા. કેમ? કે હું જઉં એ ભગવાનને ગમતું નતું ને, એટલે મને મૂકીને ગયા. હું જઈશ તો ભગવાન દુઃખી થશે જંગલમાં, એટલે મારે નથી જવું ભગવાનની પાછળ પાછળ. પણ ભગવાન આવે નહીં ત્યાં સુધી હું સંજમથી રહીશ. કોઈ ફલહાર કરીને રહે, કોઈ ઉપવાસ કરીને રહે. ભગવાન પાછા ન આવ્યા ત્યાં સુધી અયોધ્યામાં કોઈનો જન્મ નહીં ને કોઈનો મરણ નહીં. આ સંજમ. કોઈનો જન્મ નહીં, કારણ કે ભગવાનના દર્શન માટે બધાએ ભોગનો ત્યાગ કરેલો છે. કોઈનું મરણ નથી, કારણ કે જીવ ભગવાનમાં છે તો જાય કેમ? ફક્ત રાજા દશરથનું મરણ, બાકી કોઈ મર્યો પણ નથી. 14 વર્ષમાં કોઈનું મરણ નથી. આ છે ભાવ. તત સુખે સુખિત્વમ. મારા વાલા જેથી રાજી રહે, બસ મારે એ જ કરવું છે. ગોકુલ નગરીના બધા ભેગા થઈને કહે છે કે અહીંયા રાક્ષસો બહુ હેરાન કરે છે, ચાલો આપણે વૃંદાવન જઈએ. વૃંદાવન એટલે શું? વૃંદા એટલે તુલસી, વન એટલે જંગલ. ત્યાં અત્યારે તો 5 સ્ટાર હોટલો બની ગયા છે, પણ એ વખતે કશું જ નહોતું. તો લોકો રાતમાં ક્યાં રહેતા હતા? જે બળદ ગારા હોય ને, એ ગારાના નીચે કન્હૈયાને સુવડાવતા, ત્યાં આનંદ કરતા હતા. અને એમ હતું કે આના લીધે મારો કન્હૈયો રાજી છે ને, એ સુખ શાંતિથી રહે છે ને. આજે તો આપણે મંદિરમાં પણ જઈએ છીએ ને તો ભિખારીને જેમ જઈએ છીએ. હે ભગવાન મારું આ કામ કરજે, હે ભગવાન. ભગવાન તારા બાપનો નોકર છે? ભગવાનને ઠેકા આપી દીધું છે તારા બધું ઘર ચલાવવાનું? 99% લોકો મંદિરમાં જઈને જૂઠું જ બોલે છે. નહીં વિદ્યા નહીં બાહુબલ નહીં ખર્ચન કો દામ. સત્યનારાયણ મંદિરમાં કરોડપતિઓ ઉભા થઈને આ પ્રાર્થના કરે છે, નહીં વિદ્યા નહીં બાહુબલ નહીં ખર્ચન કો દામ. હે પ્રભુ, મારી જોડે કઈ નહીં, 1 રૂપિયો એ નહીં. અને ગરીબ લોકોને 7% ને 8% વ્યાજમાં પૈસા આપે છે. કોઈના દાગીના લઈ લે છે, કોઈના ખેતર લઈ લે છે. હે, આ તો એક નરસિંહ મહેતા હતો, કેદાર રાગે આપી આવેલો. લ્યો, ગરીબો બધા ભેગા થયા. ભગવાન પાસે જૂઠું કેમ બોલે છે? હે સત્યનારાયણ ભગવાન, તમે સત્યનારાયણ છો, તમારા આગળ આ કરોડપતિઓ જૂઠ બોલે છે. બધા ગરીબો વ્યાજમાં જે પૈસા લઈ ગયા હતા એ લાઈનમાં ઉભા રહ્યા પાછળ. આજે ભગવાન આગળ પોલ ખોલી દેવું છે.
આગળ લાઈનમાં કરોડપતિ, નહીં વિદ્યા નહીં બાહુબલ નહીં ખર્ચન કો દામ. કરોડપતિઓ કહે ભગવાન ઉભા રહો, સાંભળો, પાછળની લીટી હું બોલીશ. 10-10 લાખ હર બેંક में इनके जानो राम. પાછળથી બધા પછી એક કરોડપતિ ભાગી ગયો કે આ તો ભગવાન આગળ મારો પોલ ખોલી દીધો. मेरे प्यारे, भगवान आगर जाओ, भगवान पासे तो घणु बधु मांगो छो, कभी भगवान को मांग करके देख लो ने, मजा आ जाएगा. संसारना लोको आपे छे, पहला तो आपता नथी, आपे तो अनेक प्रकारना एहसान तमारा ऊपर करे छे. आपे तो सत्कार्यमां लगावू, न आपे तो भगवान ने प्रार्थना करवू, भगवान सारू थयुं के आने आप्युं नहीं. आपत तो पाછી एना शरम भरवा पर तेना करता न आप्युं तो सारू थयुं. जय रामजी की. वृंदावन में बधा सुखी छे. भगवान 5 वर्षना थया, हवे बाछरडा चराववा जाए छे. भगवान बाछरडा चारवा गया, बत्सासुर आव्यो. भगवान बत्सासुर एटले चंचल वृत्ति, मनुष्यनी जे चंचल वृत्ति छे ने बत्सासुर कहेवाय. भगवान एनो उद्धार करे छे, कारण के बत्सासुर चंचल वृत्तिनो नाश भगवान वगर थई शके नहीं. बकासुर आयो, भगवान एने पण मारे छे. बकासुर एटले शुं? बक एटले बगला. बगला ए पाखंड छे, पाखंड. बगलाने तमे जुओ नदी किनारे, तालाब किनारे एक पग ऊपर उभा होय, एकदम आंख बंद करीने तमने लागे के ओहो भगत जोरदार भजन करवा बैठा छे. ज्यां माछली जोए त्यां लावी तो भट पकड़ी पाड़ी. आ पाखंड छे. दुनियामां आवा पाखंडी लोगोथी सावचेत रहेजो. देखाय कई अने होय कई. हमना हूँ भजन गाई गयो ना, ऊपर धोड़ा भीतर कारा, अभिमाने डूबेला छे, भूतोनी भूत खानामां हबे રહેવું નથી ગમતું. અત્યારે આ પાખંડીઓના જમાના થઈ ગયા, સાચા પ્રેમી ઘણા ઓછા રહ્યા. પછી બકાસુરનો એટલે કે પાખંડનો નાશ ભગવાનની કૃપાથી થાય. ભગવાને ઉદ્ધાર કર્યો. પછી અઘાસુર આવે છે. અઘાસુર, અઘ એટલે પાપ, પાપનો પુંજ છે. અજગર બનીને આવે છે. ભગવાન મિત્રો સાથે ગાય ચારવા ગયા છે અને આ અજગર મોઢું પહોરું કરીને ભગવાનના મિત્રો વિચાર કરે છે કે સાધુ સંતોની ગુફા હશે, એમાં પ્રવેશ કરે છે. અજગરના દાંત જોયા, એ તો કઈ સાધુ મહાત્મા ભજન કરવા બેઠા હશે, એટલે આ ખીલી છે આસન ટીંગાવવા માટે. ભગવાન ભોલા ભાલા મિત્રો છે ભગવાનના. ભગવાન કહે મિત્રો આ જશો નહીં, આ તો અજગર છે, અજગર, અઘાસુર. અજગર, અઘાસુરે અજગરનો રૂપ ધારણ કર્યો. અઘ એટલે પાપ, અજગર એટલે અજગર કોઈ દિવસે કામ કરતો નથી. જે કામ કર્યા વગર મફતનું ખાય, મહેનત કર્યા વગર બીજાના ભાગનું ખાય, કપટ કરીને કારણ વગર બીજાને હેરાન કરે, એ બધા પાપના ઢગલા છે. એનું નામ જ છે અઘાસુર. ભગવાન કહે જશો નહીં, એ પાપના મોહમાં જે જાય એ પાછું ન આવે. ભગવાનના મિત્રો જવા લાગ્યા. અમુક રોકે છે જશો નહીં, કોક રાક્ષસ હશે તો. અમુક જેને ભગવાન ઉપર ભરોસો છે ને એ કહે છે એ ચિંતા કર્યા વગર ચાલ અંદર. સાધુ મહાત્મા હશે તો દર્શન કરશું, અને રાક્ષસ હશે તો આપના કનૈયો નહીં. બકાસુરને મારી નાખ્યો, તૃણાવર્તને મારી નાખ્યો, શક્ટાસુરને મારી નાખ્યો, પૂતનાને મારી નાખ્યો, આને નહીં મારી નાખે. ચાલ ચાલ, આ છે દૃઢ ભરોસો, મારો કનૈયો છે ને એ બેરો પાર કરશે. બધા એ અજગરના મુખમાં ગયા. હવે કન્હૈયા વિચાર કરે કે મને તો ગાંઠતો નથી, આ મિત્ર છે, ગાંઠે નહીં. કન્હૈયા કે મારા બધા મિત્ર ગયા ને બચાવશે કોણ, મારે જવું પડશે. ભગવાન ભી ગયા, અને ભગવાન જ્યાં મોઢામાં ગયા, અજગરે મોઢું બંધ કર્યું, બધા મોતના મોઢામાં ગયા. ભગવાન શરીર વધારવા લાગ્યો. ભગવાન છે ને એ કીડી જેવા બનતા આવરે છે, તો પહાડ બનતા પણ વાર લાગતી નથી. ભગવાન શરીર ફૂલાવવા લાગ્યા, અને અજગરનું ગરું ફાટી ગયું અને એ મરી ગયો, અને ભગવાન બાંસરી વગાડવા લાગ્યા. એમના મિત્રો બધા બહાર આવીને સજીવન થઈ ગયા. ભગવાન બહાર આવે છે. ભગવાનનો નિયમ હતો, બધા જેટલા ગ્વાલ બાલ હોય બધાના ઘરેથી ભોજન આવે અને સાથે બેસીને બધા જમે. બધા સાથે બેસીને જમે. એક મધુમંગલ પૂર્ણમાસીનો દીકરો છે, એ ગરીબ બ્રાહ્મણીની દીકરી છે, એટલે એને બાદ બાકી કરેલું કે તારે ઘરેથી કંઈ લાવવાનું નહીં. જશોદાજીએ કીધેલું કે મારા લાલા સાથે ફરશે, રહેશે અને મારા ઘરનું ખાશે, તારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી.
ભગવાન બહાર આવ્યા અને ભગવાનની નિયમો અલગ કે મારે જેના ઘરનું ખાવું હોય એના ઘરનું જ ખાવ. આજે મધુમંગલને કહે છે આજે તો તારા ઘરનું જ ખાવું છે. મધુમંગલ તોડ્યો ત્યાંથી માતાના ત્યાં, માં આજે તો ગજબ થઈ ગયું. ઠાકુરજી કહે છે કે તારા ઘરનું ખાવું છે. લોકો 56 ભોગ ધરાવે તો એ ખાતા નથી અને આજે આપના ઘરના ખાશે. દીકરા ઘરમાં કઈ હોવું તો જોઈએ. આજે 3 દિવસથી તો ઘરમાં રસોડું ચૂલ્હા હરગાયું નથી. 3 દિવસ પહેલાની ખાટી કઢી એ ઝાડ ઉપર ટીંગાયેલી છે. મધુમંગલ એ ખાટી કઢી લઈને આવે છે, પણ એને એમ થયું કે આ 3-4 દિવસની ખાટી કઢી મારો લાલો ખાશે તો બીમાર થઈ જશે. એને જે થવું હોય થાય. એ કઢી લઈને અને મધુમંગલ જાતે પીવા લાગ્યો. કન્હૈયા જોઈ ગયો, એ મારા ભાગનું તું તોડે છે કન્હૈયા. અને મધુમંગલ તો પીતા પીતા બીજું બધું ઢોળાઈ ગયું, બધું પતાઈ દીધું. પણ ઉતાવળમાં પીવા ગયા એટલે મોઢામાંથી કઢી જાય. કન્હૈયા જઈને અને એ કઢી મધુમંગલના મોઢામાં ચાટવા લાગ્યા. એટલામાં બ્રહ્માજીને ખબર પડી કે આ તો બ્રહ્મનો અવતાર અને આ ગ્વાળિયાના મોઢાના આ કઢી ચાટે છે. આમાં ભગવાન જેવું કંઈ લાગતું નથી. એની પરીક્ષા કરી લઉં. અને એની પરીક્ષા કરવા માટે થોડા બાછરડા, થોડા ભગવાનના મિત્રોની ચોરી કરીને અને બ્રહ્મલોકમાં બ્રહ્માજી જતા રહ્યા. 12 મહિના સુધી કોઈના ઘરે ખબર ન પડી. કારણ 12 મહિના સુધી કોઈના ઘરે ખબર ન પડી. કારણ બ્રહ્માના એક દિવસ એટલે આપણે 12 મહિના નીકળી જાય ને. પછી એ બ્રહ્માજી લઈ ગયા. કોઈને ખબર ન પડી. કોઈના દીકરા નથી આયા એ ખબર નહીં. કોઈની બાછરડા નહીં આયા એ ખબર નહીં. કારણ કે જેટલા બાછરડા ને જેટલા મિત્રોને લઈ ગયા હતા બ્રહ્માજી, એટલા રૂપ ભગવાને પોતે ધારણ કર્યો. કારણ ભગવાન જ્યારે નાના હતા ને અને જશોદા માતાના છાતીમાં દૂધ પીતા હતા ત્યારે અમુક ગાયોની ઈચ્છા થતી હતી કે જરા ભગવાન મારા એ છાતીમાં કોઈ દિવસ દૂધ પીવે. ભગવાન કે ચિંતા ન કરશો, કોક દાડે તમારી ઈચ્છા પૂરી કરશો. બલરામજીને ખબર પડી કે મારા બેટા બાછરડાને આ ગાય અને બાછરડામાં નિયમ, જે પ્રેમ, જે લાગણી જન્મ વખતે હોય ધીરે 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 લાગણી ઓછી થઈ જાય. તો આ બાછરડા પ્રત્યે લાગણી વધવામાં આ ઊંધું કેમ થયું? હવે વધે છે કેમ? આંખ બંધ કરીને બલરામજીએ જોયું, કન્હૈયા આ શું છે નાટક? અંદર બહાર સબ જગત તુમી હો. મોટા ભાઈ ખબર પડી તો પડી, હવે કોઈને કહેશો નહીં. અને કોઈને કહેવામાં મજા નહીં. હવે બ્રહ્માજીને એમ થયું કે 12 મહિના થયા, કોઈ દીકરાને હોતું નહીં, કોઈ બાછરડાને હોતું નહીં. આ શું? બ્રહ્માજી ઉપરથી નીચે આવ્યા તો એટલા બાછરડા ગાય બધા નીચે, ઉપર ગયા તો ઉપર, પાછા નીચે આવ્યા. ભગવાન કહે કે આ ધોળી દાઢી વાળાની બુદ્ધિ બગડી લાગી છે. ભગવાન જઈને અને બ્રહ્માજીના ગાદીમાં બેસી ગયા. બ્રહ્માજીની ગાદીમાં ભગવાન બેસી ગયા અને ભગવાન કૃષ્ણ કન્હૈયાલાલ ભગવાન પોતાના પટાવાલાને કહે છે, અત્યારે આ કરજુગમાં જમાનો બદલાયો છે, બહુ રૂપિયા નકલી બાબાઓ ફરે છે. કોઈ બ્રહ્મા બની જાય છે, કોઈ શંકર બની જાય છે, અનેક રૂપ ધારણ કરીને ગામમાં માગવા નીકળે છે. હવે જો કોઈ બ્રહ્મા આવે તો આપવા ના દેતો. બ્રહ્માજી નીચે જઈને ઉપર આયા ત્યારે પેલો પટાવાલા કહે છે, નીકળ અહીંથી બહાર. એ હું બ્રહ્મા છું, તારો માલિક. બ્રહ્માના બાપા બન્યા વગર અહીંથી બહાર જાવ ન કર, હમણાં બૈરા તોડી નાખીશું. એટલે પણ હું બ્રહ્મા, તું મારો સેવક, આવું કેમ બોલે છે? કે અમારા બ્રહ્મા અંદર બેઠા છે, મને ખબર છે તમે બહુ રૂપિયા નકલી છો. મારી જગ્યામાં કોઈ બ્રહ્મા બીજા બેઠા છે, એ કોણ? ધ્યાન ધરીને જોયું, હા वही बांसुरी वाला, वही टेढ़ा टांग वाला, वही पीताम्बर वाला, वही मोर मुकुट वाला. मनोमन भगवान ने प्रार्थना करे छे, जरा दर्शन तो आपो ब्रह्माजी. भगवान ने सेवक ने आज्ञा करी कि आपा दे नकली ब्रह्मा ने. नकली नहीं, हूँ असली छू. चालो अंदर बोलावे छे ब्रह्माजी. प्रभु 40 श्लोक में ब्रह्माजी भगवान ने विनंती करे छे, पण भगवान जरा हुंकारो पण भरता नथी, एनी हामू ए जोता नथी.
બ્રહ્માજી જ્યારે ભગવાને પ્રતિભાવ ન આપ્યો તે 4 પરિક્રમા કરવાના બદલે 3 જ પરિક્રમા કરીને બ્રહ્માજી ત્યાંથી ભાગ્યા. ભગવાન પોતાના બાછરડાને અને પોતાના મિત્રોને લઈને અને ઘરે ગયા ત્યારે બધાએ કીધું, મૈયા આજે તો અઘાસુરનો વધ થયો. થયું 12 મહિના પહેલા. આજે બધાએ કીધું એમ 12 મહિના પછી ખબર પડી. મેરે પ્યારે, પછી ધેનુકાસુર એટલે એક રાક્ષસ છે, એ ગધેરો બનીને આવ્યો અને ગધા છે ને પાછળથી બેલ દુલતથી બહુ જોરદાર ચલાવે. ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात और गधे से गधा मिले तो करे. अच्छा, ये खबर है તમને. અને જ્યાં ભગવાનને મારવા માટેની એની તૈયારી કરી, ભગવાને ઈશારો કર્યો બલરામજીને કે આ તમે સંભાળો, એકાદ તમારા ભાગમાં આપી દઉં છું. અને જ્યાં બલરામજીને પાછળના 2 લાતથી મારવા જાય ને ત્યાં તો બલરામજીએ બેલ પાછળના 2 પગ પકડીને અને ફિરાઈને અને પગ ચીરીને અને ધેનુકાસુરનો ઉદ્ધાર કરી દે છે. બોલો શ્રી બલરામજી ભગવાન કી જય. ભગવાન 4.5 વર્ષના થયા. ભગવાન આજે 5 વર્ષના પૂરા થયા છે. કારતક સુદ 8મનો દિવસ છે. ભગવાન કહે છે કે હવે આજે મારે ગાય ચારવા જવું છે. ભગવાન ગાય ચારવા ગયા. આજે જશોદા માતાને બપોરનું ખાવાનું ભાવતું નથી. આજે મારો લાલો શું કરતો હશે, શું ખાધું હશે, કેવી રીતે હશે. આ માનો સહજ સ્વભાવ. દીકરો નોકરી જાય ને આખો દિવસ ડોસી ખાય ને, ખાવાનું ભાવે ને, અને એમાં એ કંઈક સારી વસ્તુ બનાવે અને એ દીકરાને ભાવતું હોય ત્યારે એ માના ગલામાં ન ઉતરે. આજે આખો દિવસ જશોદા માતાએ ઉપવાસ કરી, કંઈ ખાધું નથી. આખો દિવસ લાલાની ચિંતન, આખો દિવસ લાલાની ચિંતન. સંધ્યા સમયમાં ભગવાન ગાય ચરાવીને પાછા આવતા હતા અને એ ગાય ચરાવીને ભગવાને જોયું, વલ્લભાચાર્યજી મહારાજે જોયું શ્રમના લીધે પરસેવો વરે છે અને ગાયના ચાલવાના લીધે ધૂળ ઉડે છે. એ ધૂળ ભગવાનના પરસેવા ઉપર પડે છે. વલ્લભાચાર્યજીએ ભગવાનને બહુ નજીકથી જોઈને અને સુંદર દિવ્ય મધુરાષ્ટકની રચના કરી અને એ મધુરાષ્ટક જે પ્રેમથી ગાય છે, એક ના એક દિવસ ભગવાને એના ઉપર કૃપા જરૂર કરે છે. આવો, હું પણ કોશિશ કરું છું. રાગ તાલ બહુ જાણતો નથી, જેવું ફાવશે એવું ગાઈશ. અધરમ મધુરમ વદનમ મધુરમ નયનમ મધુરમ હસિતમ મધુરમ. અધરમ મધુરમ નયનમ મધુરમ નજિતમ મધુરમ હસિતમ મધુરમ. હૃદયમ મધુરમ ગમનમ મધુરમ મધુરાધિપતિરખિલમ મધુરમ. મધુરાધિપતિરખિલમ મધુરમ. વચનમ મધુરમ ચરિતમ મધુરમ વસનમ મધુરમ બલિતમ મધુરમ ચલિતમ મધુરમ ભ્રમિતમ મધુરમ મધુરાધિપતિરખિલમ મધુરમ. મધુરાધિપતિરખિલમ મધુરમ. મધુરાધિપતિરખિલમ મધુરમ. બેનુર મધુરો રે નૂર મધુર પાનિર મધુર પાદૌ મધુરમ. નૃત્યમ મધુરમ સખ્યમ મધુરમ મધુરાધિપતિરખિલમ મધુરમ. મધુરાધિપતિરખિલમ મધુરમ.
पीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा कलिलं मधुरं कललं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा वलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ભગવાન નો ખૂબ સુંદર મધુરાષ્ટક પછી કાલી દમનની કથા આવે છે. કાલિયા નાગ જમુનાજીમાં રહે છે, એના ઝેરના લીધે આખી યમુના પ્રદૂષિત છે. મને તો એવું લાગે છે કે પહેલા જે યમુના પ્રદૂષિત હશે એના કરતાં અત્યારે 1000 ગણા વધારે પ્રદૂષિત થઈ ગઈ છે. હે ભગવાન, તમે ક્યાં છો? જલ્દી આવો, આ ગંગા યમુનાની સફાઈ કરો. આ નરેન્દ્ર મોદી સારા 3 વર્ષથી કશું કરતો નથી, બીજો કોઈ સારો મોકલો એના કરતા. ગંગા અને યમુના જ્યાં સુધી સાફ ન થાય ત્યાં સુધી ભારતીય સંસ્કૃતિની સફાઈ કદી થઈ શકે તેમ નથી. નામ અત્યારે બધી યોજનાઓના નામ ચાલે છે, કામ કાંઈ થતું નથી. ગંગાજીની સફાઈ 100 દિવસમાં કરાવી દઈશ. ક્યાં ગયા 100 દિવસ? આ 4 વર્ષ થવા આવ્યું.
કન્હૈયાનો વારો આવ્યો અને એટલા જોરથી દરાને ફટકારે છે સીધા યમુનાજીમાં. બધા મિત્રો એક થઈ ગયા કે આ દરો તારે લાવવું જ પડશે. કન્હૈયા કહે છોડી દે, એના બદલે 10 દરા લાવી દઉં. કહે નહીં છોડું, 20 લાવી દઉં, નહીં છોડું, એને એ જ જોઈએ. કન્હૈયા કઈ વાંધો નહીં, લાવી દઉં છું. જમુના નદીના કિનારે એક કદંબનો ઝાડ છે, એના ઉપર કન્હૈયા ચઢી ગયા અને ત્યારે તો મિત્રો બધા ગભરાવા લાગ્યા છે. કન્હૈયા દરો નથી જોઈ તો તું આવી જા. પણ આ તો કન્હૈયો એક વખત નક્કી કરે પાછો ન પડે, પાછો પડે બીજો. કન્હૈયા બધા જોતા જ રહી ગયા અને કન્હૈયા ધરામથી યમુનામાં જાય છે, નીચે પડે છે. સુખદેવજી કહે છે જ્યારે કન્હૈયા યમુનાના જલમાં ઉતર્યા ત્યારે યશોદા માતાના છાતી ઉપર જાણે કે કોઈએ પથરો મૂક્યો હોય એમ ધબકારો અવાજ આવ્યો. અને મારો લાલો ક્યાં છે? હું ઘણી વખત કહું છું, તમને સાચી લાગણી હોય તો તમારે પ્રેમી, તમારો દીકરો, તમારો ખૂન 7 સમુદ્ર પાર હોય, એને શરદી થાય ને તો એ શરદીની અસર તમને થાય ને તમને તરત ખબર પડી જાય. સાચી લાગણી અને તમારો સાચો લોહી હોય તો આ નિયમ છે. જશોદા માતા ફટ ઘરની બહાર આવે છે. નંદ બાબાને પૂછે છે લાલો ક્યાં ગયો? બોલે મને તો ખબર નથી. એટલામાં સામે બલરામજી દેખાયા. લાલો ક્યાં ગયો? કે આજે મને સાથે લઈ નહીં ગયો, રમવા ગયો છે. ગોપીઓ, બાલ મિત્રો બધા કહે છે ખબર નથી. ત્યારે બલરામજી બધાને લઈને ગયા. ત્યાં તો ભગવાનના જે મિત્રો હતા બધા મૂર્છિત થઈ ગયા હતા કે કન્હૈયા વગર હવે અમારું શું થશે. જશોદાજી જાય છે, કન્હૈયા ક્યાં છે, ક્યાં છે, રડવા લાગ્યા. ભગવાનના એકાદ મિત્રોની મૂર્છા દૂર થઈ. માતાજી અમે બહુ ના પાડતા હતા પણ કન્હૈયા માનવા તૈયાર નથી. અરે રે રે, મારા લાલાને જલની અંદર નાગ પકડી લીધું હશે, શું થતું હશે? જશોદા માતા મૂર્છિત થઈ જાય છે, નંદ બાબા મૂર્છિત થઈ જાય છે. કન્હૈયાનું નામ લેતા લેતા ગાય મૂર્છિત, પશુઓ મૂર્છિત, પક્ષીઓ મૂર્છિત, તમામ પ્રકારની ચહલ પહલ બંધ. જાણે રાતના 12 વાગે જેમ શાંતિ હોય એવી શાંતિ છવાઈ ગઈ છે. જલની અંદર કન્હૈયા પહોંચે છે. નાગને કોઈએ કીધું કે આ જલમાં ખલબલી છે, શું થયું છે? નાગ કહે અહીંયા કોઈ આવતું જ નહીં, આવે જીવ તું રહેતું નથી, કોણ છે? જ્યારે જોયું તો એક 5 વર્ષનો બાલક, 5 વર્ષનો બાલક એ અહીંયા આવ્યો કેવી રીતે? અને આવ્યો તો હજી અડધો કલાકથી એ જીવે છે કેવી રીતે? બને જ નહીં. અને જ્યારે આવીને ભગવાનના દર્શન કરે છે ત્યારે કહે છે આહા, મારા જીવનમાં મેં આવી સુંદરતા ક્યારે જોઈ નથી. એ જડા કમળ છાંડી જાને બાળા, સ્વામી અમારો જાગશે, જાગશે રે તને મારશે, મને બાળ હત્યા લાગશે. એ જડા કમળ છાંડી જાને બાળા. રંગે રૂડો રૂપે પૂરો, દિસંતો કોડીલો કોડામણો, તારી માતાએ કેટલા જન્મ્યા, એમાં તું હર ખામણો. એ જડા કમળ છાંડી જાને બાળા. જગાડ તારા નાગને મારું નામ કૃષ્ણ કાનુડો.
નાગ ભગવાનને જોઈને અચંભિત થઈ જાય છે. ભલે તું જલમાં આવ્યો, મને કંઈ વાંધો નથી, તારી સુંદરતા જોઈને તને મારવાની મારી કોઈ ઈચ્છા નથી, અહીંયાથી તું રાજી ખુશીથી જતો રહો, હું તને છોડું છું. ભગવાન કહે છે એમને એમ હું જાઉં તો હું કાયર ગણાવું, કાં તો તું મને મારી દે, કાં તો તું મારા હાથે મરી જા, બેમાંથી એક જ થશે. હું આ એમને એમ જાઉં તો બરોબર ન કહેવાય, મારે જે કામ કરવું છે તો પૂરું જ કરવું પડે. બંનેમાં લડાઈ શરૂ થઈ જાય છે અને એટલામાં કાલીય નાગ ભગવાનના આખા શરીરને વીંટાડીને અને પોતાના ઝેરથી, ભગવાન એમને એમ કાળા હતા, વધારે કાળા કરવા લાગ્યા. ભગવાનને જ્યારે આખા શરીરમાં વીંટાઈ જાય ત્યારે ભગવાને પોતાના શરીરને ફૂલાવ્યો અને જ્યાં ભગવાન શરીરને ફૂલાવવા લાગ્યા ત્યારે સાપના એક એક નસો ઢીલી થવા લાગી, તૂટવા લાગ્યો. ભગવાન સાથે ત્યારે દ્વંદ યુદ્ધ કરવા લાગ્યો છે. ભગવાન છલાંગ મારીને એના ફીન ઉપર જતા રહ્યા. 100 મોઢું છે. ઘણા લોકો પૂછે કે બલરામજીને આજે કેમ નથી લાયા? ભગવાન જાણી જોઈને નથી લાયા, કારણ કે બલરામજી કોણ છે? શેષનાગના અવતાર છે અને કાલીય નાગ એમના નાત જાતના કહેવાય, એટલે થોડું ખેંચે ને નાતવાલાનું, એટલે સાથમાં નથી લાયા એ કે તમે આવશો તો આજે મને ફાવશે નહીં. જે ફીન ઉપર કરે ભગવાન એના ઉપર પગ મૂકે, બીજો ફીન એના ઉપર. બોલો ભગવાન, બોલો બોલો. શરણ ચાપી મૂછ મરડી નાગણે નાગ જગાડ્યો, ઉઠો ને બળવંત કોઈ બારણે બાળક આવ્યો, એ જળ કમળ છાડી જાને બાળા. બેઉ બળિયા બાથે વળગ્યા, કૃષ્ણએ કાળી નાગ નાથ્યો, સહસ્ત્ર ફેણા ફૂફવે જેમાં ગગન ગાજે હાથ્યો, એ જળકમળ છાડી જાને બાળા. ભગવાન જ્યારે 100 ફીન છે, ભગવાન જ્યારે એક ઉપર પગ મૂકે ત્યારે એ ફાટી જાય, ફાટી જાય લોહીની ધાર નીકળે અને એ છાંટા ભગવાન ઉપર પડે એટલે એવું લાગે કે ભગવાનના ચરણ કમલ ઉપર કોઈ ગુલાબના પાંદા ચઢાવે છે. નાગનોને ખબર પડી કે હવે જો થોડી વાર હજુ યુદ્ધ ચાલશે તો મારો ધણી મરાઈ જશે. બધી નાગ પત્નીઓ આવીને ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે. ભગવાન કહે છે તો નહીં મારું, અમર કરી દઉં, તું આ દ્વીપ અહીંયા છોડીને, જમના છોડીને જાય. નાગ કહે છે તમે જ્યાં કહો ત્યાં જાઓ. ભગવાન કહે છે પહેલા મને ઉપર તો લઈ જા, પાણીમાં હું ક્યાં સુધી રહું? મારી માં મરી ગઈ છે, મારા બાપા મૂર્છિત થયેલા છે, મારા મિત્રો મૂર્છિત થયેલા છે, મને ઉપર લઈ જા. નાગ ઉપર ચઢાઈને અને ભગવાનને નાગ ઉપર લાવે છે. ભગવાન ઉપર આવીને અને નાગના માથા ઉપર 1.5 પગારો, આ 1.5 પગારો 1.5 થઈને ઊભો અને બાંસરી વગાડે છે. અને બાંસરી જ્યાં સૌથી પહેલા જશોદા મૈયાએ સાંભળી, લાલા લાલા મારો દીકરો જલ્દી ઉતરી જા, આ સાપ છે તને બચકું ભરશે. માં ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, આ હાપ છે ને એ તો હવે મારો ચેલો બની ગયો, એ હવે મારો ચેલો બની ગયો. અરે દીકરા જલ્દી આવી જા. માતા જશોદા જાગ્યા, પછી નંદ બાબાની ઊંઘ ખુલી અને પછી બધા ગ્વાલ બાલો જાગૃત થયા છે અને બધા ભગવાનની જયકાર કરવા લાગ્યા. બોલો શ્રી કૃષ્ણ કન્હૈયા લાલ કી જય. ભગવાન કાલીય નાગને રમણીક દ્વીપમાં મોકલી દે છે. એક દિવસ વૃંદાવનમાં આગ લાગે છે. ભગવાન દાવાનલનું પાન કરી ગયા. ભગવાન ગાય ચારવા જાય અને જ્યારે સાંજે બાંસરી વગાડતા વગાડતા પાછા આવે ત્યારે ગોપીઓ એમ કહે છે કન્હૈયા તું આખો દિવસ જંગલમાં બાંસરી વગાડ, પણ સાંજ થાય અને અમારા ઘરે સંભળાય ને એવું તું ન વગાડીશ. કહે કેમ? કે તું બાંસરી વગાડે છે ને તો અમારી રસોઈ થતી નથી. ભગવાન કહે મારી બાંસરી સાંભળીને બનાવ ને તો ખાટી થતી હશે ને તો એ મીઠી થઈ જશે.
ગોપીઓ કહે પણ બનશે તો ખાટી ને મીઠી થશે ને, બનતી જ નથી. કેમ? તું જ્યારે બાંસરી વગાડે છે ત્યારે અમે સુખા સુખા લાકડા વેણીને લાવીએ છીએ, પણ તારી બાંસરી સાંભળીને એ સુખા લાકડામાંથી પાણી છૂટે છે, રસ નીકળે છે, અને એના લીધે આગ ઓલવાઈ જાય છે, રસોઈ થતી જ નથી, અને મારી સાસુઓ મને બહુ વઢે છે, ટાઈમસર બનાવતી નથી. આ છે ભગવાનની બાંસરીના કમાલ. એવી રૂડીને રંગીલી રે વાલા તારી વાસળી રે, રૂડીને રંગીલી રે વાલા તારી વાંસળી રે, વાસળે વાસળે મારા મંદિરીએ સંભળાય જો, પાણીડાને મસેરે જીવન જોવા નીકળા રે. એવી રૂડીને રંગીલી રે વાલા તારી વાસળી રે. બેડા મેલ્યા માનસ સરોવર પાડજો, ઈંડોણી વળગાડી રે આંબલિયાની ડાળીએ રે. એવી રૂડીને રંગીલી રે વાલા તારી વાસળી રે. બોલો શ્રી કૃષ્ણ કન્હૈયા લાલ કી જય. હવે આજની કથા હું અહીંયા વિશ્રામ આપું તે પહેલા બે સંતોના આશીર્વાદ 2 મિનિટ માટે લેવાના છે. તો સૌથી પહેલા આપણે કલોલ સત્યનારાયણ મંદિરના મહંત મહામંડલેશ્વર પરમ પૂજ્ય સ્વામી શ્રી રામ મનોહરદાસજી બાપુ 2 મિનિટ આશીર્વાદ આપશે. તે પછી 2 મિનિટ ભરતદાસજી આશીર્વાદ આપશે. સરસ કથા જામ્યું છે, અને કથા જ્યારે પૂરું થાય ત્યારે આપણને કેવું લાગે કે કેમ પંથ થઈ ગયું હશે. પરમાધ્યક્ષ ભગવાન શ્રી સીતારામ, વ્યાસાસન બિરાજમાન પરમ કર્મઠ પરમ વિદ્વત બાલકાલી સંત લોક સંત પૂજ્યપાદ શ્રી દંડી બાપુ, અહીં મારા બાજુ બિરાજમાન પૂજ્ય સ્વામીજી મહાન ભરતદાસજી, અમારા કલોલના નાગ સમાન શ્રી ત્રિવેદી કાકા, સર્વે સંગીતકાર મિત્રો, અને આ આયોજન જેના થકી થયું છે એવા ગંગા સ્વરૂપ શ્રી હંસાબેન, એમનો પરિવાર. આયોજન કરવું અને બધાને લાભ આપવું અને સારા કાર્યો તો લગભગ બહુ ઓછા થાય. આમ ઘણા બધા કાર્યો થઈ એમાં પૈસા વેડફીએ છીએ આપણે, પણ સારા કામમાં જે પૈસા વપરાતો હોય એ જ સાચા આપણા કમાણી છે. તો હંસાબેને એમનું જગ્યા કમાણીમાંથી આ સારા કામમાં એમને જે લક્ષ્મીનું સ્વભાવ ધાર્યું છે. અને મારે બીજું કહેવાનું મન થાય છે, બાપુએ હમણાં આખા વર્ષથી છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી યાત્રા, વિદેશ યાત્રા હોય કે ભારતની યાત્રા હોય કે તીર્થોની ભૂમિની યાત્રા હોય, એમાં લગભગ હંસાબેન હોય કે આપણે બધા હોઈએ છીએ. તો યાત્રામાં થાક લાગે બહુ, અને થાક લાગે એટલે વિશ્રામ જોઈએ. તો શરીરનો થાક કદાચ જાય, પણ માનસિક થાક તો પરમાત્માનું નામ અને પરમાત્માનું ભક્તિ, ભગવાનની કથા, સંતોને સત્સંગ,
એનાથી જ આપણે માનસિક શાંતિ મળે. તો આવા જે દરેકને, આખા સોસાયટીને, આખા કલ્લોલને, આખા તાલુકાને જો પરમ શાંતિ જો કથા થકી, ભગવત ચર્ચા થકી જો મળતું હોય, એવા આદરણીય શ્રી હંસાબેનને ખૂબ ખૂબ સાધુવાદ. આપ સૌ કથામાં ખૂબ જ રસપૂર્વક સાંભળે છો. કથામાંથી કંઈક લેજો. કથાનો એક અર્થ થાય છે હું થાક શકું, થાક લાગી કહેવાય. જો થાક તમારે ભગાડવું હોય તો કથામાં આવવું જ પડશે, કથામાંથી કંઈક લેવું પડશે. ટાઈમ થઈ ગયો છે ના કહેતા. આપ સૌને પૂરા કલ્યાણ થાય એવું શુભકામના સાથે જય શ્રી રામ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ. વાહ. અત્રે ઉપસ્થિત વ્યાસાસન શ્રી દંડી બાપુ, અમારે મહામંડલેશ્વર સ્વામી શ્રી રામમનોહરદાસજી બાપુ, ગુરુદેવ, હરિભક્તો, માતાઓ, બહેનો, બાપુએ સમય બહુ અલ્પ આપ્યો છે. लेकिन एक बात, संत और साधु फर्क है. दंडी बापू गुजरातनी घणी यात्राओं दंडवत કરીને કરી છે. પછી ગુજરાત બહાર પણ તેઓ પહોંચ્યા છે અને એક જ કામ કર્યું છે એમને, સંતો બોલાવા, ભક્તોને બોલાવા, હરિભક્તોને બોલાવા. કઈ ને કઈ સત્કાર્યમાં જ એમનું જીવન છે. એથી વિશેષ અમારે સરઢવ જતા પહેલા 3 રસ્તા જે આવે, એક માણસા, કલોલ અને વાયા સરઢવ, રૂપાલ, ગાંધીનગર. આજથી 10-15 સાલ પહેલા રાત્રે ત્યાં નીકળવું મુશ્કેલ હતું. આજે ત્યાં રાત્રે 2 વાગે નીકળવાનું મન થાય. એનું એક જ કારણ, દંડી બાપુ ત્યાં પલાઠી વાળીને બેસી ગયા અને વિજય હનુમાનજી મહારાજ ત્યાં બિરાજિત છે. आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे. श्री जशोदा जी को परम दुलारो, श्री जशोदा बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो. गोपिन के प्राणन को प्यारो, गोपिन के प्राणन को प्यारो. इन पे प्राण न्योछावर कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे. बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया. कनुआ कह कर बोलत मैया, मन लेत बलैया, परम मुनित लेत बलैया. यह छवि नैनन में धर लीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे. तो तरी बोलनी मधुर सुहावे, ओ तरी बोलत मधुर सुहावने. सखन संग खेलत सुख पावे, सखन संग केवत सुख पावे. सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे. अब इनको अपना कर लीजे, आरती कीजे. श्री
राधावर कुंवर कन्हैया श्री राधावर कुंवर कन्हैया ब्रजजन को नवनीत खवैया मधुवन को नवलेत पलैया देखत ही मन लेत चोरैया देखत ही मन लेत भलैया अपनो सर्वस इनको दीजे आरती बाल कृष्ण कीजे अपनो जन्म सफल कर लीजे अपनो जन्म सफल कर लीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते।